سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تأمرنا بقوة ونصر قلبنا بسرورنا إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تأمرنا بقوة ونصر قلبنا بسرورنا إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والتحيات ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمرنا نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا يا حبيبي يا محمد يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا عبد الله بن عبد الله وحي الله منصور اذكر أهل الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القدر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الله منصور الآن قد سرت في أثبات الصلاة وبين أساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يبتئاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل اللهم بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إيماني والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله ما في الهدي والسبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعروض سلطانك. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شافع المذنبين. اللهم الشافع فينا، اللهم الشافع فينا، اللهم الشافع فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم احيته منا وعن الإسلام ومن توفته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أوصل مثل بما قرأنا وما سبحنا وما كبرنا وما عللنا هداية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أصحابه رضوان الله أجمعين وإلى روح التابعين وإلى روح التابعين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدنا وإخواننا من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة بروح المرحوم orang tua kami Mansur. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله وسم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس. وابن ودار خير من داره والنار من أهله والزوج خير من زوجه وقه فتنة ودخل من رياض
الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اغفرنا وله وإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma nur qulubana bil Qur'an, Allahumma nur alsinatana bil Qur'an, Allahumma nur fuadana bil Qur'an, Allahumma nur sudurana bil Qur'an, Allahumma nur lubana bil Qur'an, Allahumma nur ulimuha bil Qur'an, Allahumma nur qabra al marhum mansur bil Qur'an, Allahumma nur biladana al indonesi bil Qur'an, Allahumma muhafazatana nusa segala al-garbih bil Qur'an, Allahumma nur wilayatana lombok al-syarqiyah bil Qur'an, Allahumma nur ahli sikur bil Quran Allahumma anzil rahmah wa ni'mata wal maghfirah wa ridha wa lijami'il muslimin wal muslimat khususan li marhum akhina al-karim Mansur Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa qanhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa qanhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa qanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madahalahu wa qsilhu bil ma'i wa thalji wal barad manakkihi min al-khataya kama yanqas thawb al-abyad min ad-danas wa abdul hudaran min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa a'inhu min azabil qabri wa min azabil nar Allahumma ij'al ahla nahdatil watan ala aydil wahid Allahumma ij'al ahla nahdatil watan ala aydil wahid wa la yakhafuna la masalla min kaydil kaydin wa makiril makirin hasidil hasidin Allahumma ij'al ahla nahdatil watan kasamsil mudiatil lati yasilu khairuha lil jami' lailan wa nahar wa man yankaru fadlu nahdatil watan wa man yankaru jamalu nahdatil watan wa man yankaru qatru nahdatil watan la yarannu mislal khababis ya rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tina al barakah hizbullah wa surur ya rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tina al barakah hizbullah wa surur ya rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tina al barakah hizbullah wa surur اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإمام المتقين اللهم إن كان المرحوم منصور محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبر المرحوم منصور روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim qanit. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma innaka antal karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa iyyahu ya karim. Allahumma salli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa shahidin wa qalibin wa yadhun إنك تعالى اللهم تقبلهم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر رحمة دعائك عطاء كل آل صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك جبالنا وإلى الخير مالنا وحقق بالجيرة آمالنا واحسن بالسعادة آجالنا بقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك يا ملك الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا الأمين وعلى آله وصحبه كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfaz wa ayyid
نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. تبارك من قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Dan ini al-mukarramun, bapak-bapak dan guru yang tidak bisa jangan sebut satu persatu karena banyaknya yang sama-sama kita muliakan. Semua markas pusat dari markas pusat sampai dengan ke bawah dan segenap barisan Hizbullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersingkat kepada musyair-musyair dan terjenazah rahimahullah, meskipun dalam keadaan berduka, yang mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan serta kesehatan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat menghantarkan salah seorang dari orang tua kita, yaitu Ayahanda Ahmad Mansur, ke tempat peristirahatannya sementara. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang syariat-syariat Islam sehingga kita dapat membedakan mana yang hak mana yang batil. Kalau musyair yang terjenazah rahimahullah, jadi dia diamanahi untuk memberikan kata-kata sambutan atas nama keluarga. Oleh karenanya atas nama keluarga tentunya kami keluarga sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kami balas apa yang telah disumbangkan oleh pelunggu kami yang berkenan hadir di pemakaman orang tua kami niki, terutama kepada segenap barisan Hizbullah yang tentunya dari berbagai desa, kecamatan, beliau-beliau niki tidak dari hanya Kecamatan Sikur, tapi banyak dari luar Kecamatan Sikur juga. Alhamdulillah berkenan hadir dan itu semua tidak bisa kami balas. Yang bisa membalas hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas keringanan langkah pelunggu kami dengan sebaik-baik balasan. Terutama kepada Al-Mukarram bapak dan guru, alhamdulillah tadinya banyak sekali yang mendoakan almarhum. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ni kata nak selukan guru berdoa. Ya, masya-Allah. Lagu yang enggak dan jemaah yang sabar-sabar, sabar-sabar bila kita berdoa merumun. Kita pernah merumun, berdoa niki, jadi insya-Allah doa yang dipanjatkan dengan ikhlas dan tulus akan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian terkait dengan almarhum niki, jadi almarhum niki beliau memang tidak alim. Dia alim beliau niki. Jamak-jamak beliau niki, akan tetapi beliau niki punya keistimewaan yang pribadi. Nanti keistimewaan beliau khidmatnya, jadi khidmatnya kepada orang alim dari masa abah ilmi, jadi masih abah dan guru ilmi Allah yarham yang tadinya DJ-nya, yang guru Khairul Manazil, karena almarhum niki memiliki kelebihan jadi oleh mekanik artinya montir, permontiran. Jadi tahu ngerisa, tahu ngerisa arah semeton nika baik jalan Haji Samsudin, Haji Samsudin terkenal Haji Sudin arah semeton hendak bawa beliau niki aran put, jadi pada ahli permontiran dah ni ke, doktor pelajaran, doktor permobilan,
Jadi Abah Allah yarham, apabila beliau lumbar misal sembalun ngaji memacet, dia sembalun dia jaga macet mobil, mau nyerang telepon beliau niki, dia cara nolak-nolak, dia cara nolak-nolak, pikiran khidmat beliau niki. Jadi almarhum niki, apabila anak bangun madrasah, bangun masjid, ketugasan beliau niki peta dana, peta kaputan ajarin loh. Misal kaputan butuh satu sah gampang, rampak semangat mau satu, malah lebih. Yang wi ni 2 minggu sebelumnya, padahal beliau niki dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit dan tiang ngecor di madrasah, kebetulan tiang lagi mau bangun di sana, tiang ngecor, kemudian ya titip pesan lewat istri beliau, karena istri beliau ni juga ya ahli ibadah dekat an-Nasara, ya rajin ibadah, dia langsung tetap berjemaah di musalla, dan yang pesan ya butuh kekaputan, dari membawa dia agak tua, apa setiap tua ni, amat saya. Sakit juga ada kepada sampean di sini nak ni jangan sampean dan yang dia baru ada beliau akan jalan untuk ya pungut kaputan, ternyata beliau sendiri yang mengantar kaputan ni luar biasa khidmatnya beliau ya, putih yang terharu ya, ampura ya. Jadi beliau tidak alim jamak-jamak tapi khidmatnya luar biasa jadi ini yang merupakan salah satu keistimewaan dari almarhum niki. Ya, selanjutnya tentunya atas nama keluarga, tiang ucapan atau tiang tunasin maaf apabila ada ya khilaf salah pelih almarhum niki, ya baik disengaja maupun tidak disengaja, tiang atas nama keluarga, ya mohon keikhlasan untuk dimaafkan, Maaf. Alhamdulillah khusus yang ada di sekitar Kebun Panco dan sekitarnya, ya barangkali ada pelih salah yang beliau sudah perbuat disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Selanjutnya ya mohon penyaksian kita semua bahwa almarhum niki selama hidup beliau niki termasuk dengan bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan penyaksian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taqabbalallahu syahadana wallahu khairus syahidin. Kemudian terkait dengan hutang piutang, ya almarhum niki barangkali ada doang terbutuh, ada doang terperlu saran, ya kebutuhan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga ada doang mungkin, ya beliau niki sedang kepepet atau bagaimana sehingga beliau ya terpaksa harus berhutang, Jadi lewat sebutan niki apabila ada hutang almarhum, yang tunasin keikhlasan apabila bau keikhlasan. Lalu apabila dia bau, sila ada terhubungi di keluarga yang masih hidup, ada bijan nikah, ada bijan, ada kira bijan nikah, mama dua, nina dua, dulu ada lejawan bijan nikah, maafum lagi, jadi lagi sekali kalau ada ya sangkut pautnya almarhum niki dengan hutang piutang, namun sekiranya dia buat keikhlasan, tidak ada terhubungi keluarga termasuk hidup, Kemudian yang terakhir tradisi kita yang di Lombok dan di Indonesia pada umumnya mulai ibadah semalam sampai dengan malam kesiwa itulah kehadiran pengusaha khususnya bapak-bapak yang berada atau berdomisili di Kebun Panco dan sekitarnya untuk menghadiri ya zikir dan doa kita hadiahkan kepada almarhum. Semoga keringanan langkah pengusaha dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali tidak panjang tiang menyampaikan sambutan karena masih ada niki, mohon kesabarannya. Nanti ada sambutan dari markas cabang dan ada juga markas pusat, ya. Jadi ada takziah juga yang terakhir. Mohon kesabaran, dengan kesabaran pelungguh akan dibalas oleh Allah SWT berupa pahala insyaallah. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepantu nadin sekedar. Mohon kemalam petang dadat. Mohon kenjelo
terang benderang. Ucap salam kurang kelebet, namun tak kejawab arah dua tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Baru lomba berdoa. Makin lomba pidato. Telu berdoa, telu pidato makin. Kan belum loh? Hebat MC. MC yang sangat adil. Pada kiai dengan pematu harus nyacap giliran ini kita. Dia baju selekeh ini. Dicamut nasim dia adil aja. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini yang kelompok kami bisa hadir di acara Nabi dua kirot, acara dua kirot. Makin selaku ditaik aji ya. Minyak goreng Kincu taek. taik aji. Taek mana empat likur. Tahu tempe taik. Daging sapi pahala makin merokek. Kalau kemarin 70 di bulan Rajab makin 700. Jadi sekali untuk tukar bertalat layatan makin 2 kirot kali 700 tidak? 1.400 kirot kali tidak? Layatan. Lalu sampunan marah niki ledang engkau. Sampun renah hadis sekali bertalat di bulan Rajab makan 70 kali. Bertalat sekali layatan. Lema arah dengan mati nadi. Mati. Terus sampai 70 dengan mati merah hadi. Karena uang bertalat sekali. Ya, salah. Misal kilo Jumat pedagang di pemotong batin tak? Oi, Jumat lemak andek dia berdagang. Dagang. Sini tampuk. Seperti itulah. Oleh sebab itu, atas nama Markas Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Kembali nampun perlu berdoa, kembali nampun perlu pidato karena isi luwih laluan alim ulama tuan guru. Ndek kemelek sama Hizbullah. Ndek melek mate. Mati aja. Mati. Hebat sudah bersama. Anden yang peronggo kami meninggal dunia agak karena banyak yang melayat, banyak alim ulama yang hadir. Oleh karenanya mari kita hidup dan mati bersama Barisan Hizbullah bersama Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Selingan musik dulu sedikit. Siapa yang cinta Pak Maulana, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Kemudian yang kedua, baru yang pesek-pesek mati. Ternyata kita alhamdulillah sudah punya patron lalu berutang. Namun mati dalam kondisi berutang dan terima nyawa. Harus gaet, harus sahur. Harus sahur. Beole kepeng sik nyaur. Yang belum sami. Saya abot sugulang kepeng mangki lemak lat untuk patroli
ndek man tama kubur ente siksa. Ndek man nyawa. Saya pindah. Arak le zaman Abu Bakar meninggal dunia. Demen kesembahyangan apa ngerupuk mayitnya gitu. Ngerupuk-rupuk buka-buka bongkos ternyata buah entah arah ulah ngelewat le belum. Kapok belum tisep darah. Becat, betang kayu, betang mati. Ngilang mulah nih. Bahasa Arab cetek nih. Lima tak tulu nani laisali zambon wala hataun. Kembek nampuk mek mati. Aku ndek berdosa, ndek salah. Amarani Allah Ta'ala an mu'azibahu ila yaumil qiyamah. Aku terperintah si nenek Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya siksa yo le ngane sampai di lo kiamat. Wa ma hatayahu apa salah bahasan sabar. Ulah berjawab. Salah surat khataya ada tiga kesalahan. Pertama, iza sami'al azan la yaji'ul jamaah. Apabila tengah dengan ngebang di arah angan ternyuk lalu berjamaah. Alhamdulillah barisan Hizbullah bareng ke balik ya kurang dan berjamaah. Lalu tamu layatan wajib kan? Nah ini jalan keluarnya. Burung tersiksa. Kemudian yang kedua, la yuzakki min malihi. Dek mele sebulan ajin patroli arah kepre. Nah yang ketiga, la yasmahu qaulal ulama. Demen dengan takziah juru noleh dek mele sabar tahan dek mele rengah pengajian sikap mahairan dek mantama kubur sabar mangkin beliau akan takziah. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sabaran nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengayomi dan membina kita nggih. Nah, bersyukur keluarga alhamdulillah namun peluguh mengundang ribuan jamaah niki dah. Dan cukup 2 sampi nggih. Nah, al-mukarramun para bapak tuan guru niki alhamdulillah mempunyai ratusan santri yang di pondok pesantren. Dan beliau mewakili santri-santri dan murid-murid beliau yang hadir. Nah, beliau hadir 10 orang saja makinan niki pada marakadin tiang peluguh dihadiri dengan ribuan jamaah alhamdulillah. Kemudian beliau sudah memberikan doa kepada kita, terutama almarhum orang tua kita Amak Mansur. Mudah-mudahan senantiasa almarhum Al-Muki diberikan ketenangan, kemudian diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat dedikasi, kemudian jasa perjuangan almarhum semasa hidup beliau. Mengiring al-maghfurullah Maulana Syekh dalam perjuangan Nahdlatul Wathon, perjuangan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah pengantar jenazah, terutama para anggota barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, kemudian para pimpinan dari pusat sampai tingkat posko yang sama-sama kita banggakan, para segenap keluarga jemaah musyai'in musyai'at pengantar jenazah bizani wa iyyakumullah.
Alhamdulillah wa syukurillah. Dari pertama dari Al-Mukarram akhina fillah Bapak Tuan Guru Nasirin. Kemudian Kanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Nawawi juga sudah banyak memberikan kita nasihat, nggih. Kemudian informasi-informasi terkait dengan bagaimana kehidupan almarhum, bagaimana perjuangan almarhum niki ketika mengiring cinta beliau terhadap bagaimana perjuangan Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah. Nampak sekali niki bagaimana kebaikan-kebaikan, syiar-syiar yang ada pada almarhum niki. Nah, nikilah yang akan menjadi penenang, yang akan menjadi perjuangan almarhum niki ketika menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uzkuru mahasina mautakum. Nah, makin kita sebut kebagusan-kebagusan dengan si mati. Kita kenang kebaikan-kebaikan almarhum niki. Karena ketika gajah meninggalkan dunia niki, maka yang terbaik adalah Nabi niki, gadingnya, nggih. Tapi kita sebagai manusia, Nabi yang kita tinggalkan, nama kita yang baik, alhamdulillah. Ya bahasa ulama, ihfaz li nafsika qabla mautika zikrak. Tinggalkan pada diri kalian sebelum kalian meninggal dunia sebutan yang baik pada diri kalian. Fa inna dzikra lil insan umrun sanin. Karena sebutan yang baik bagi seseorang nikah adalah ibarat umur yang kedua bagi tiang pelunggu satu. Nah, meskipun kita meninggal dunia, meskipun almarhum sudah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kita, meninggalkan keluarga, meninggalkan jamaah, tetapi dedikasi perjuangan jasa almarhum niki terus kita kenal. Nama-nama yang baik, kemudian segala sesuatu yang diperbuat almarhum niki, masya Allah, selalu melekat dalam kehidupan kita, selalu melekat terhadap orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah diberikan jasa oleh almarhum niki, terutama tetesan air mata. Akhina fillah Bapak Tuan Guru Nasirin tadi mengenang bagaimana kebaikan almarhum niki. Sudah merupakan takziah yang luar biasa almarhum niki. Jadi tiang atau dewek tidak ragu bagaimana menyaksikan almarhum niki orang baik, nggih. Sehingga insyaallah dengan satu suara yang pelungguh, terutama keluarga, kita sama-sama dawak dengan satu suara menyaksikan almarhum niki orang baik, nggih. Ya bagus almarhum niki, nggih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan penyaksian kita atas almarhum senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga almarhum diterima sebagai predikat hambanya yang baik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pengantar jenazah bisani wa iyyakumullah. Nasi makina niki kita yang menjadi PR makina niki, nggih. Karena almarhum niki sudah tidak perlu kita tangisi almarhum. Tidak perlu kita sesali almarhum niki. Sudah jelas nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad ra'a malakal maut. Pertama dia sudah melihat bagaimana malakul maut. Ketika mendatangi almarhum niki, sudah beliau melihat bagaimana malakul maut. Sudah terbebas dengan rasa khawatir, rasa takut. Nah, dari tiang pelungguh yang masih hidup, bagaimana nanti malakul maut akan mendatangi tiang pelungguh sana. Qad zaqa mururul maut. Yang kedua, almarhum niki sudah melewati bagaimana sakitnya kematian. Ketika malakul maut mendatangi seseorang, subhanallah, dinarak bau gambaran bagaimana rasanya sakit sakaratul maut. Bahkan Rasulullah menggambarkan asyaddu min salasimi'ati darbatin minas saif. Lebih sakit, lebih perih daripada 300 sayatan pedang. Jauh kemati dengan si sakit itu, subhanallah. Nabi Allah Musa doang ketika tepamitan roh Nabi Allah Musa alaihissalam sampai tempeleknya malakul maut si Nabi Allah Musa. Ketika nikah keluar sebelah mata daripada malakul maut. Si nempelek si wayah nikah si bingis Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Ya Musa kaifa tahusul maut? Wahai Musa, bagaimana kau rasakan kematian? Kata Allah. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan, kalma yugla fil qidir, sebagaimana air yang keluar di atas jambangan, ya Allah. Katoir yugla fil qidir, seperti burung yang ada di dalam jambangan, kemudian terlahir isi api, bahasanya Nabi Allah Musa, wabaqitu hayyan, kemudian saya tetap dalam keadaan hidup, ya Allah. Daripada marakadin toir nikah yang dimasukkan di dalam jambangan, berisi api, berisi air, minyak,
Kemudian api niki nyelambon akan bawa lagu kedit niki nek milih ini mati. Seperti itu yang Nabi Allah Musa rasakan kematian. Niki Nabi Allah Musa tiang, apalagi nak mu amak Musa nggih. Subhanallah. Niki Nabi doang seperti itu dirasakan kematian. Lalu Masya Allah ketika tiang pelungguh sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpamintang roh beliau, itulah yang beliau tanyakan kepada Malakul Maut. Ya Israel, man di ummati ba'di, manik beliau. Wahai Israel, siapa dari umatku yang akan kau cabut nyawanya? Manik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau khawatir. Kemudian Allah menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul li habibi, wahai Israel, katakan kepada kekasihku Muhammad, anni la akhzuluhu fi ummati. Sungguh saya tidak akan memberikan rasa khawatir pada umatnya ketika malakul maut datang menjemputnya nanti, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tiang pelungguh aja, insya Allah pada marakadin bulu niki ditarik dari tepung. Ngeno idap rasa kematian tidak ada kita rasakan sama sekali. Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyir anna ummatahu awal ummatin ukhrijat linnas idza bu'isu, manik Allah. Dan katakan kepada Muhammad bahwa ketika nanti umatnya bersama umat-umat yang lain dibangkitkan, maka umatnya lah yang akan dibangkitkan terlebih dahulu, manik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu sayyidul umam hak idza jumi'u. Dan ketika umat-umat yang lain akan dikumpulkan di mahsyar, mereka lah yang akan menjadi pemimpin. Yang pelungguh yang akan menjadi penghulu, yang penuh yang akan menjadi pemimpin dari umat-umat yang lain ketika nanti kita akan dikumpulkan yaumil mahsyar, yaumil ba'tsi wan nusyur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhulaha ummatuh. Dan jaminan yang keempat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan bahwa surga akan diharamkan terhadap umat yang lain sebelum tiang pelungguh berdekah jut dalam surga di pinggir. Nah, niki jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu ketika nikah langsung Rasulullah mengatakan, tenang aku nekeh wahai Israel, kecabut nyawaku. Lalu terakhir permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, manik kesida Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali engkau berikan rasa sakit yang luar biasa yang akan diterima oleh umatku, manik beliau. Nah, sehingga beliau minta supaya rasa sakit kematian ada beliau doang nerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi permintaan terakhir niki hanya setengah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya rasa kematian disubsidi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tiang pelungguh sapi. Subhanallah, ya. Sehingga ketika beliau merasakan kematian, sampai-sampai sempat terdengar suara mengerang pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu malaikat Jibril memalingkan muka beliau. Jijikkah engkau melihat? Belum sebanding dengan kecintaan beliau kepada tiang pelungguh sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan bulan Sya'ban niki dawak kita bersihkan hati. Kita senantiasa bersihkan wadah hati kita karena bulan niki sebagai bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bulan yang banyak beliau puasakan oleh beliau. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah mempuasakan satu bulan melebihi daripada bulan Sya'ban selain daripada bulan Ramadan. Tidak pernah beliau banyak mempuasakan bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Sya'ban al-Mubarak. Nah, bulan Sya'ban ini sebagai bulan puasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada saatnya nanti kita akan menyambut bulan kita pelungguh atau tiang pelungguh, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan sebagai bulan tiang pelungguh. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Orang yang melakukan satu perbuatan sunnah pada bulan Ramadan, maka akan dibalas dengan kewajiban, pahala kewajiban pada bulan yang lain. Wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Dan orang melakukan satu kewajiban pada bulan Ramadan akan dibalas dengan 70 kewajiban pada bulan yang lain. Ampura kembali kepada almarhum. Sila, nggih. Tenang keluarga niki nggih. Kita tenang, alhamdulillah. Meski dalam suasana duka,
Tetapi almarhum orang tua kita Mama Mansur Niki dikembalikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dalam keadaan sebaik-baiknya, alhamdulillah. Keringanan langkah kita bersama Niki sebagai bukti dari Allah menggerakkan langkah kita, hati kita untuk hadir, memberikan doa, kemudian mengikuti segala apa yang menjadi kebaikan-kebaikan almarhum Niki, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir marilah kita bersama-sama melepas kepergian almarhum. Kami akhiri takziah Niki dengan harapan semoga seluruh amal ibadah almarhum, sekecil apapun adanya, sejak almarhum Niki takrib sampai ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diterima, kemudian pada gilirannya nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian segala sisip khilaf almarhum sebesar apapun adanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Terima kasih kami sampaikan kepada kita semua atas kehadiran karuhan dan keluarga kami, terutama jemaah yang berasal dari luar Kecamatan Sikur Niki. Nah, ada beberapa warga yang Pelungkuh yang meninggal dunia dari kecamatan di zona timur Niki. Nah, mungkin zona selatan kosong pada hari Niki, dan insya Allah ada banyak juga dari anggota-anggota yang hadir pada hari Niki. Nah, kemudian terakhir ada berita duka Niki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, telah meninggal dunia anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon atas nama Ina Raihan, umur 73 tahun, orang tua dari Al-Ustadz Salman SPDI, Ketua Umum Yayasan Mardotillah NW Penaka. Nah, alhamdulillah NW Penaka ini sekarang sudah bangkit kembali, bergabung bersama kita, alhamdulillah. Nah, diharapkan untuk kita bersama-sama hadir untuk meramaikan besok zona yang duka yang ada di Penaka, di Mas Bage. Nah, ini sebagai pengumuman, mudah-mudahan ini merupakan medan duka satu-satunya, mudah-mudahan untuk yang besok. Yang besok tidak ada menyusul jamaah-jamaah yang lain, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.